स्वामी जी, राधा स्वामी। हाँ जी। बाणी हजूर स्वामी जी महाराज, बचन 15वां, शब्द 19वां। सोता मन कस जागे पाई, सो पाओ मैं करूं बखान। सोता मन कस जागे पाई, सो पाओ मैं करूं बखान। राधा स्वामी। ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी दी है। आप दया करके दस रहे ने कि साड़ी सुरत और उस परमात्मा के मिलन दे विच कोई अड़चन है तो वो सिर्फ तो सिर्फ मन दी है, होर कोई भी अड़चन नहीं। क्योंकि मन जिहड़ा है जदों तक अपने घर दी इनू सोझी नहीं पैंदी, ये उधरों सुत्ता पिया है, उदों तक ये माया दे चुंगल च फस के कर्म ते कर्म करी जा रहा है और अपने घर दी इनू याद ही भुल गई है। हुण सतगुरू फरमाउंदे ने कि ये गफलत दी नींद सुत्ता पिया है, इनू होश ही नहीं है कि जिहड़ा टाइम हुण मिलिया है ये बहुत ही कीमती टाइम है। ये दुनिया दे विच रंग तमाशे वेखण दा नहीं, ये तो अपने घर जाण वास्ते ये बहुत ही दुर्लभ जिहड़ा मौका मिलिया है। तो फरमाउंदे ने कि हर कोई जीव जिहड़ा आ अपने अपने तरीके दे नाल लगा पिया है इसनूं जगाउण दे विच, कोशिश हर कोई कर रहा है, पर फरमाउंदे ने कि हर कोई फेल है। क्योंकि जदों तक सतगुर आप दया करके कृपा करके जिहड़े आप इत्थों निकले ने, जिन्हां ने आप कृपा करके ये रस्ता देखिया है किस तरह मन नूं जगाउणा है, वही दस सकते ने, होर कोई नहीं। तो फरमाउंदे ने कि वो उपाओ जो इनू जगा सकता है मन नूं, जो इनू अपने घर की याद दवा सकता है, वो उपाओ मैं अज तुहाडे नाल जिहड़ा तुहानूं दस्सण लगा है। इस करके बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दे बचन सुनीए, क्योंकि असी सारे ही कोई भी इत्थे सुखी नहीं है, हर कोई दुखी है। पर दुखी किस चीज़ तो हाँ? असी बाहर नज़र मारते हैं अपने अपने तरीके दे नाल, अपने विचारां दे नाल उसनूं समझण दी कोशिश करते हैं कि दुख किस चीज़ का है। लेकिन संतां महात्मा ने जिन्हां ने इनू अच्छी तरह देखिया, वो दसते ने कि सारे दे सारे दुख का कारण है मन ने। क्योंकि मन ही जिहड़े विचार उठाउंदा है, विचारां करके ही असी सुखी हो जाते हैं, विचारां करके ही असी दुखी होंदे हैं। होर कोई भी चीज़ इत्थे जिहड़ी है कोई ऐसी नहीं है कि जिहड़ी इनू दुख देने वाली है। इहो ही इहदा जिहड़ा मन ही जिहड़ा इहदा दुश्मन है। तो फरमाया बाणी च कि बड़ा बैरी जे मन गट में इसी को जीतना कटना। होर जिन्ने भी दुश्मन ने जिहड़े सानू लगदे ने कि सानू दुख दे रहे ने, साडे दुखां दा कारण ने, उन्हां नूं असीं सारे ही किते ना किते कोई ना कोई तरीके दे नाल जित सकदे हैं। पर कहंदे कि ये जिहड़ा मन है, जिहड़े बड़े बड़े वड्डे सूरमे होए जिन्हां ने पूरी पूरी दुनिया ते भी राज कर लिया, वो भी मन दे हत्थों जिहड़े सी हार गए। तो उन्होंने जितन वास्ते, उन्होंने जगाउण वास्ते सतगुरु पाओ दस रहे हैं। की पाओ ने बड़े प्यार दे नाल असीं सतगुरां दे बचन सुनीए, क्योंकि सत्संग जिहड़ा आ सतगुरां ने फरमाउणा कि बड़े भागां दे नाल मिलदा है। इस जीवन दे विच बाकी चीज़ां जिहड़ियां ने, क्योंकि इस देश की जिहड़ी माया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। पर जिहड़ी चीज़ इत्थों सानूं कड्ढण वाली है
ਜਿਹਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜੋ ਮਨ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਾ ਧਾਮ, ਲਗੋ ਤੁਮ ਜਾਏ ਅਬ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਈ ਅਗਲੇ ਪਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨੇ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਹੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਤਾ ਮਨ ਕਸ ਜਾਗੇ ਪਾਈ, ਸੋਇ ਪਾਉ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਬਖਾਨ। ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰਾਖੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਏ ਸਜਾਨ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਬਹੁ ਬੇਦ ਤਾਰੇ, ਮੌਨੀ ਹੁਏ ਨਿਦਾਨ। ਅਸ ਪਾਉ ਹਮ ਬਹੁਤ ਕੀਨੇ, ਤੋ ਬੀਜੇ ਮਨ ਜਗਾਨਾ ਆਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯਤਨ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਕਾ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਤਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰਾਖੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ ਸੁਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰਾਖੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਵਾਧਾਇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਮਲ ਜੋ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੁ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੈਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਰਮ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰਾਖੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ ਸੁਜਾਨ। ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਏ ਚੜੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਗੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਡੰਡੇ ਗੱਡ ਜਾਣੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਤਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਚ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡੂੰਘਾ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੋ ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਕभी ਤੋਂ ਜੇ ਗਗਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਕभी ਦਸ ਜਾਏ ਪਤਾਲ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ, ਕਦੀ ਬੜਾ ਭਾਵ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 88,000 ਵਰਸ਼ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਗੁਮਾਨ ਅਬ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਖਾਕ ਹੋਏਗਾ 84 ਜਾ ਪੜਨਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਉਲੰਘ ਕੇ ਜਹਾਂ ਜੀਵ ਜੇ ਜਾਏ, ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਕਾਲ ਹੈ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ, ਤੰਗ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਧਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹੀ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਰੇ ਮਾਨ ਵਚਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਮਾਨ ਵਚਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਤੂੰ ਹੁਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰਾਖੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ ਸੁਜਾਨ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਬਹੁ ਬਿਦ ਧਾਰੇ, ਮੋਨੀ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਰਜਿਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਸਾਖੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲ 'ਚ ਤੋਲਾ ਪਲ 'ਚ ਮਾਸਾਏ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸ ਉਪਾਓ ਹਮ ਬਹੁਤ ਕੀਨੇ, ਤੋ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਜਗਾ ਨਾ ਆਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾ ਲਈ ਮਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸੇ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹਿਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਯੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਠ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠਸਥ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸ ਉਪਾਓ ਹਮ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਕੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਯੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਉਨ ਇਹ ਜੁਗਤ ਕਹੀ ਪਰਮਾਨ। ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸ ਉਪਾਓ ਹਮ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਕੀਨੇ, ਤੋ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਜਗਾ ਨਾ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਏ। ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਨ ਜੇ ਯੁਕਤ ਕਰੀ ਪਰਮਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਸ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੋ ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਾਇਤ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਤਨ ਜਾਂ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ
ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਰਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਜੇ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਜੀ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਤਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਬਈ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆਏ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਛੋੜ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਣ, ਕਬ ਲਗ ਕਰੋ ਕੁਟਲਤਾ ਗੁਰੂ ਸੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਲੋ ਗੁਰ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਰਮ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕਿ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਈ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਰੋਗ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਔਰ ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਭਟਕਣਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਟਿਕਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਦੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਂਕਰ ਮਾਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਣਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਗਗਨਾ ਚੜ੍ਹ, ਚੇਤ ਲਗਾਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ 9 ਦੁਆਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਗਗਨਾ ਚੜ੍ਹ। ਉਹ ਗਗਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ 9 ਦੁਆਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਗਨ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਗਗਨਾ ਚੜ੍ਹ, ਚੇਤ ਲਗਾਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਤਾ ਮਨ ਕਸ ਜਾਗੇ ਪਾਈ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ, ਝੂਠਾ ਲਗਾ ਜਹਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਗਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਜਹਾਨ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਵੇ ਇਨ ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੀੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਮੇਰਾ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ, ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਝੂਠਾ ਲੱਗਾ ਜਹਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁ ਪਰ ਪਾਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਰਿਓ ਸਾਧੂ ਰਿਓ, ਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਵਿਛੜੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਵਿਛੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਨ ਜਾਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ।
मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਵੀ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਮਾਨ ਵਚਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੂਰਤ ਕੋ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। बिना शब्द ये मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान, यही अपाओ छांट कर गाया, और पाओ ना कर परमान। ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਪਾਅ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਯੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦੇ ਗਾਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦੇ ਗਾਊਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਅਤੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਵਿਧਾਨ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਐਸੀ ਇਹਨੇ ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਰਥਾ ਬੈਸ ਬਤਾਵੇਂ ਆਪਣੀ, ਲਗੇ ਨਾ ਕਭੀ ਠਿਕਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਥਾ ਬੈਂਸ ਗਵਾਵੇਂ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਵਚਨ ਮੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਭਟਕੇ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾऊं, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਚਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੇਡ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਨ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੱਕ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਭਟਕੇ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦੇ ਗਾऊं, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਡ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਈ, ਕਿ ਬਗੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਡਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਪਾਵੇ 84 ਛੂਟੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਭਾਵੇਂ 84 ਛੂਟੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਏ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਿ ਬਈ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਲਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਚੋਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਠੀਕ ਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੋਲਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਬਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਛੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਭਾਵੇਂ 84 ਛੂਟੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਚੈਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਝੁੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਲਈਏ। ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਚਾ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲ ਜੇ, ਸੈਰਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਾ ਕੇ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੈਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
थोड़े दिन कहते 4 दिन की चांदनी, थोड़े दिन लगेगा, बहुत सोहना लगेगा, बहुत वधिया लगेगा, पर बई जो सुख घर दे विच वो बाहर ने। इस करके फरमाउंदे ने कि घर पावे 84 छूटे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल के ਤੈਨੂੰ अपना घर मिल जाएगा तो फिर ਤੈਨੂੰ चैन आ जाएगा। अगे फरमाया है कि जन्म मरण की होवे हान, ये बार बार जन्म लैना मरना फिर जन्म लैना फिर मरना, ये जोड़ा खत्म हो जाएगा तेरा, क्योंकि दुख तो इस चीज़ का ही रहिंदा है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਪਾਵੇ 84 ਛੂਟੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੇ ਬੁਝਾਈ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਸਭ ਭਟਕੇ ਖਾਨ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੇ ਬੁਝਾਈ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਸਭ ਭਟਕੇ ਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਸਿਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਔਰ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਗਦੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੇ ਬੁਝਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤ ਸਭ ਭਟਕੇ ਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਾਨਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਨਮ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ 84 ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆਏ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੋਤਾ ਮਨ ਕਸ ਜਾਗੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ।